हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषयनी चर्चा करीशुं। तो जो मित्रों आज मैथ्सनी अंदर जोईशुं उमर आधारित दाखला, बराबर। तो आज आपने पेटर्न नंबर 7 जोईशुं, बराबर। ए अगाऊ आपने 1 થી 6 पेटर्न जोई गया है, बराबर मित्रों। तो आज आपने पेटर्न नंबर 7 ની अंदर आपने जोवाना छे समान तफावत नहीं, बराबर। तो जो मित्रों आपने दाखलो जोईशुं एटले सौथी वधु ख्याल आवशे, बराबर। तो चलो मित्रों आपने दाखलो स्टार्ट करिए। तो चलो मित्रों आपने क्वेश्चन नंबर 1 जोईए। सौप्रथम रकम वांचीए। शुं कहे छे? जो मित्रों अभिषेक अने गिलनी हालनी उंमरनो गुणोत्तर केटलो छे? 6:7 छे अने 8 वर्ष बाद गुणोत्तर 8:10 थशे। हाल अभिषेकनी उंमर केटली, बराबर। तो जो मित्रों अहींया आपने शुं करीशुं? सौप्रथम अभिषेक अने गिल लखीशुं, बराबर। अभिषेक अने गिल, बराबर। चालो शुं कहे छे? हालनी उमर, तो अहींया आपने लखीशुं हालनी उमर, बराबर। हालनी उमर केटली छे मित्रों? तो 6:7 छे, बराबर। 6:7 पछी शुं कहे छे? 8 वर्ष बाद 8:10, बराबर। पछी छे 8 वर्ष बाद केटलो छे? 8:10। चलो मित्रों हवे शुं करीशुं? आपने तफावत। तो जो मित्रों अहींया आपने सौप्रथम तफावत जोईशुं। 10 मांथी आपने 7 बाद करीए तो केटला रहेशे मित्रों? तो अहींया 3। जो अहींया 8 मांथी 6 तो 2। तो जो मित्रों अहींया तफावत समान आवतो नथी, बराबर। अहींया 2 छे अने अहींया 3, तो समान नथी, बराबर। समान नथी तो आपने शुं करीशुं? समान करवू पड़शे। हवे आ बाजुनो जोईए। जो 7 मांथी आपने 6 बाद करीए तो अहींया 1 रहेशे। अहींया 10 मांथी 8 बाद करीशुं तो अहींया 2, बराबर। जो मित्रों हवे आपने शुं करीशुं? जे आ 2 छे ए अहींया गुणीशुं अने आ जे 1 छे ए आपने आ संख्या वडे गुणीशुं, बराबर। आ जे 2 छे अहींया आडवो तफावत मळ्यो ए आपने उपरनी संख्या वडे गुणीशुं। तो जो मित्रों 6 दू केटला थशे? अहींया अभिषेक अने गिल, बराबर। चालो 6 दू केटला थशे? अहींया 12 अने 7 दू 14, बराबर। चालो अहींया 8 एका 8 अने 10 एका 10, बराबर। चालो हवे जोईए। 14 मांथी 10 तो अहींया 4, 12 मांथी 8 तो 4। जो मित्रों अहींया सरखो तफावत मळी गयो, बराबर। हवे सरखो तफावत मळे एटले आपनो दाखलो एकदम इजी थई जाय छे, बराबर। हवे शुं करीशुं? एक्स નું વેલ્યુ આપણે શોધવાનું છે, બરાબર। જે અહીંયા एक्स હોય છે એનું, તો એના માટે આપણે શું કરીએ છીએ? તો સમય છેદમાં તફાવત, બરાબર। જો મિત્રો સમય કેટલો છે? હાલની ઉંમરથી 8 એટલે અહીંયા મળશે 8 વર્ષ, બરાબર। 8 વર્ષ એ આપણે અહીંયા લખીશું સમયની જગ્યાએ 8 છેદમાં 4। 4 દુ 8 तो अहींया आपने एक्स નું वेल्यू केटलुं मळे छे मित्रों? 2। तो अहींया 12 गुण्या 2 तो 24 थशे। आ हालनी उमर छे। 14 गुण्या एक्स नी जग्याए 2 करीशुं तो 14 दू 28, बराबर। तो जो मित्रों अहींया शुं कीधुं छे? हाल अभिषेकनी उमर। तो आपणे अभिषेकनी उमर अहींया मळी गई छे। केटली छे? 24। छतां पण आपणे अहींया लखीए, बराबर। अभिषेकनी हालनी उमर, बराबर। हालनी उमर बराबर केटला छे? 12 गुण्या एक्स, 12x, बराबर। तो अहींया शुं करीशुं? 12 गुण्या एक्स करीशुं। एक्स નું વેલ્યુ अहींया 2 छे, बराबर। 12 गुण्या 2 बराबर 12 दू 24। 24 ए शुं छे? तो अभिषेकनी हालनी उमर, बराबर। जो मित्रों तो चलो मित्रों आपने क्वेश्चन नंबर 2 जोईशुं। शुं कहे छे? सौप्रथम रकम वांचीए, बराबर। तो जो मित्रों अहींया ए अने बी नी हालनी उमरनो गुणोत्तर केटलो छे? 4:5 छे अने 18 वर्ष बाद 14:16 तो हाल बी नी उमर केटली, बराबर। तो सौप्रथम आपने शुं करीशुं मित्रों? ए लखीशुं अने अहींया बी, बराबर। चालो अहींया शुं कीधुं छे? हालनी उमर। हालनी उमरनो गुणोत्तर केटलो छे? 4:5। तो अहींया आपणे लखવું પડશે हालनी
ઉંમર બરાબર શું છે તો 4/5 બરાબર। પછી શું કહે છે 18 વર્ષ બાદ, શું કહે છે 18 વર્ષ બાદ, 18 વર્ષ બાદ બરાબર। 18 વર્ષ બાદ તો 14/16 છે બરાબર। 16માંથી 5 જાય તો 11, 14માંથી 4 તો અહીંયા 10। જો મિત્રો અહીંયા તફાવત સરખો આવતો નથી, સમાન નથી બરાબર, સમાન નથી તો આપણે સમાન કરવો પડશે મિત્રો બરાબર। તો આપણે શું સૌપ્રથમ કરીશું, હવે આ બાજુનો તફાવત જોઈ લઈએ। જો 5માંથી 4 બાદ કરીએ તો 1 અને 14માંથી 16, 16માંથી 14 તો અહીંયા 2 મળશે બરાબર। હવે શું કરીશું મિત્રો, આ જે 2 છે એને ઉપરની સંખ્યા વડે ગુણીશું અને આ 1 છે આને નીચેની સંખ્યા વડે બરાબર। ચાલો હવે આપણે અહીંયા એ બી ફરી પાછા લખવું પડશે સમાન કરવા માટે। ચાલો અહીંયા 4 દુ કેટલા થશે 8 અને 5 દુ 10। ચાલો હવે 14 એકા 14 બરાબર અને 16 એકા 16, 14 એકા 14 અને 16 એકા 16। જો મિત્રો આ 1 છે એ નીચેની સંખ્યા વડે ગુણવાનું છે અને આ 2 છે એ ઉપરની સંખ્યા વડે બરાબર। ચાલો હવે જોઈએ તફાવત, 16માંથી 10 તો અહીંયા રહેશે કેટલા મિત્રો 6। ચાલો 14માંથી 8 તો અહીંયા 6। જો મિત્રો અહીંયા સમાન મળી ગયો બરાબર, તફાવત કેવો છે સમાન। તો હવે આપણને શું કરીશું, એક્સનું મૂલ્ય શોધવાનું છે, જે અહીંયા આવે છે એક્સ એનું મૂલ્ય। તો એક્સ બરાબર શું કરીશું, સમય છેદમાં તફાવત બરાબર। એક્સ બરાબર, હવે જો મિત્રો સમય કેટલો છે, અહીં હાલથી 18 છે એટલે 18 વર્ષ, કેટલો થશે મિત્રો 18 વર્ષ, એ આપણે અહીંયા લખાઈશું। અને તફાવત કેટલો છે 6, તો જો મિત્રો 6 તરીકે કેટલા થશે 18, તો એક્સનું મૂલ્ય મળે છે 3। તો જો મિત્રો અહીંયા એક્સની જગ્યાએ 3 મૂકીશું, 8 ગુણ્યા 3, અહીંયા 10 ગુણ્યા 3 બરાબર। તો જવાબ કેટલો 8 તરી 24 ને 10 તરી 30। શું કીધું છે તો હાલ બીની ઉંમર, તો આ આપણે કીધી છે તો અહીંયા લખીશું હાલ બીની ઉંમર કેટલી, તો 10 ગુણ્યા એક્સ જેટલી છે, કેટલી 10 ગુણ્યા એક્સ, 10 ગુણ્યા એક્સનું મૂલ્ય 3 તો 10 તરી 30, 30 એ ફાઇનલ જવાબ બરાબર, જે બીની હાલની ઉંમર 30 થશે બરાબર। તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈએ, શું કહે છે સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ બરાબર। જો હાલ સ્મૃતિ અને મિતાલીની ઉંમરનો ગુણોત્તર કેટલો છે 3/4 છે, 4 વર્ષ પહેલાં ગુણોત્તર 5/7 હતો, તો 4 વર્ષ બાદ મિતાલીની ઉંમર કેટલી બરાબર। સ્મૃતિ અને મિતાલી લખીશું બરાબર, સ્મૃતિ અને મિતાલી બરાબર। ચાલો સૌપ્રથમ હાલની ઉંમર બરાબર, સૌપ્રથમ શું છે તો હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર બરાબર। તો હાલની ઉંમર બરાબર શું લખીશું 3/4 બરાબર। પછી શું કહે છે 4 વર્ષ, અહીંયા શું કહે છે 4 વર્ષ પહેલાં ગુણોત્તર, તો અહીંયા આપણે લખવાનું છે 4 વર્ષ પહેલાંનો બરાબર, પહેલાંનો ગુણોત્તર કેટલો છે તો 5/7 બરાબર। ચાલો મિત્રો આનો હવે તફાવત જોઈએ બરાબર। જો 7માંથી આપણે 4 બાદ કરીએ તો અહીંયા 3 મળશે, 5માંથી 3 તો અહીંયા 2। તો જો મિત્રો અહીંયા સમાન તફાવત નથી, કેવો સમાન નથી બરાબર, તો આપણે સમાન કરવો પડશે બરાબર। તો એના માટે આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું, તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે આ બાજુથી તફાવત જોઈએ, 4માંથી આપણે 3 બાદ કરીશું તો અહીંયા 1 મળે છે, 7માંથી 5 તો અહીંયા 2। તો જો હવે શું કરીશું મિત્રો, આ જે 2 છે એ આપણે ઉપરની સંખ્યા વડે આપણે ગુણાકાર કરવાના છે અને આ જે 1 છે એનો આપણે નીચેની સંખ્યા વડે આપણે ગુણાકાર કરીશું બરાબર। તો ચાલો હવે શું કરીશું, અહીંયા સ્મૃતિ અને મિતાલી ફરી પાછા લખીશું આ બાજુ। જો 3 દુ કેટલા થશે તો અહીંયા જો મિત્રો 3 દુ કેટલા થશે તો 6, પછી 4 દુ કેટલા થશે 8। ચાલો હવે નીચે 5 એકા 5 અને 7 એકા 7। ચાલો હવે જોઈએ 8માંથી 7 તો 1, 6માંથી 5 તો 1। તો જો મિત્રો અહીંયા સમાન તફાવત મળે છે, કેવો સમાન તફાવત
મળે છે। તો હવે આપણે શું કરીશું મિત્રો, સમાન તફાવત મળે છે તો હવે આપણે અહીંયા એક્સનું મૂલ્ય શોધીશું। એક્સ બરાબર શું કરીશું, સમય છેદમાં તફાવત બરાબર। એક્સ બરાબર હવે સમય કેટલો છે મિત્રો, હાલથી 4 વર્ષ એટલે અહીંયા મળશે 4 વર્ષ। કેટલો, 4 વર્ષનો। તો અહીંયા આપણે સમયની જગ્યાએ 4 લખીશું અને તફાવત કેટલો મળશે 1। તો એક્સનું મૂલ્ય કેટલું છે મિત્રો, 4 બરાબર। તો હવે આપણે અહીંયા એક્સની જગ્યાએ 4 લખીશું બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા એક્સ છે તો 6 ગુણ્યા 4 કરીશું તો કેટલા થશે, 100 ચોક 24 બરાબર। અને 8ની જગ્યાએ 8 ચોક 32 થશે। આ જે મિતાલીની હાલની ઉંમર છે આ સ્મૃતિની હાલની ઉંમર બરાબર। તો હવે આપણે શું કીધું છે, 4 વર્ષ બાદ મિતાલીની ઉંમર, તો એ આપણે શોધવાની છે બરાબર। તો હાલની મિતાલીની ઉંમર કેટલી છે, તો 8x કેટલી છે, 8x। તો 8 ગુણ્યા x કરીશું, xનું મૂલ્ય કેટલું છે 4, તો 8 ચોક 32 થશે બરાબર। તો જો મિત્રો હવે આપણને શું કરવાનું છે, 4 વર્ષ બાદ એટલે આ 32 છે, 4 વર્ષ બાદ તો 32 પ્લસ 4 કરીશું તો અહીંયા મળશે 36। એ આપણી ફાઇનલ જવાબ બરાબર। 4 વર્ષ બાદ મિતાલીની ઉંમર કેટલી હશે, તો 36, હાલની કેટલી છે 32 બરાબર। તો આ આપનો ફાઇનલ જવાબ છે બરાબર મિત્રો। તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ શું કહે છે, સૌપ્રથમ રકમ વાંચીશું। તો ચાલો મિત્રો આપણે શું કહે છે અહીંયા, હાલ રોહિત અને જયસ્વાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર કેટલો છે, 4:5 અને 4 વર્ષ પહેલાં ગુણોત્તર 7:9 હતો, તો 8 વર્ષ બાદ જયસ્વાલની ઉંમર કેટલી બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે શું કરીશું, સૌપ્રથમ રોહિત અને જયસ્વાલ બરાબર, જયસ્વાલ લખીશું બરાબર। ચાલો અહીંયા શું કીધું છે, હાલની ઉંમર, તો અહીંયા આપણે લખવું પડશે હાલની ઉંમર બરાબર કેટલા છે, 4:5 બરાબર। પછી શું કહે છે, 4 વર્ષ પહેલાં, શું કહે છે, 4 વર્ષ પહેલાં કીધું છે બરાબર। તો એની અંદર શું આવશે, 7:9 બરાબર। ચાલો મિત્રો હવે શું કરવાનું છે આપણે, તફાવત। ચાલો 9માંથી 5 બાદ કરીએ તો આપણને કેટલો તફાવત મળશે, તો 4નો બરાબર। 7માંથી 4 તો અહીંયા 3, તો આ તફાવત સમાન નથી બરાબર, સમાન નથી, તો આપણે સમાન કરવું પડશે બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા હવે આપણે આ બાજુથી જોઈશું, 5માંથી 4 જઈશે તો અહીંયા 1 રહેશે, 7માંથી 9 બાદ કરીશું, 9માંથી 7 બાદ કરીશું તો અહીંયા 2। તો જો મિત્રો હવે આપણે કઈ રીતના કરવાનું છે, જો ઉપરની સંખ્યાને આપણે 2 વડે અને આ 1 વડે નીચેની સંખ્યા વડે ગુણવાનું છે બરાબર। તો હવે આપણને અહીંયા લખીશું રોહિત અને જયસ્વાલ બરાબર। ચાલો 4 દુ કેટલા થશે, અહીંયા 8, 5 દુ 10, ચાલો નીચે 7 એકા 7, 9 એકા 9, ચાલો હવે 10માંથી 9 તો 1 રહેશે, 8માંથી 7 તો 1, તો સમાન તફાવત આપણે મળી ગયો બરાબર મિત્રો। હવે શું કરીશું, અહીંયા એક્સનું વેલ્યુ શોધીશું બરાબર। અહીંયા એક્સ છે એનું વેલ્યુ શોધવાનું છે। તો ચાલો મિત્રો આપણે એક્સ બરાબર શું કરીશું, સમય અને તફાવત બરાબર। ચાલો એક્સ બરાબર સમય કેટલો છે મિત્રો, અહીંયા હાલથી 4 એટલે 4 વર્ષ, કેટલો છે 4 વર્ષ, તો એ 4 આપણે અહીંયા લખીશું। તફાવત કેટલો મળે છે 1, તો એક્સ બરાબર કેટલા 4 મૂલ્ય મળે છે બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા 8 ગુણ્યા 4 કરીશું અને અહીંયા 10 ગુણ્યા 4 બરાબર। 8 ચોક 32 થશે અને અહીંયા 40 બરાબર। શું કીધું છે, 8 વર્ષ બાદ જયસ્વાલની ઉંમર કેટલી, તો અહીંયા હાલમાં આપણે જયસ્વાલની ઉંમર કેટલી મળી છે, હાલમાં જયસ્વાલની ઉંમર કેટલી છે, તો 10x, તો 10 ગુણ્યા એક્સનું મૂલ્ય અહીંયા કેટલું છે 4 બરાબર। તો 10 ચોક 40 થાય છે બરાબર। તો 8 વર્ષ બાદ કેટલા થશે, તો આપણે 40 પ્લસ 8 કરીશું ત્યારે કેટલા થશે, 48। 8 વર્ષ બાદ
જયસ્વાલ 48નો થશે, બરાબર. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ છે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો, આપણે ઉંમર આધારિત એની પેટર્ન નંબર 7 અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ. હવે મળીશું મિત્રો નેક્સ્ટ પાર્ટમાં, બરાબર. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.